Sanno mitrasyam varunaha Sanno bhavatparyama Sanna indro bruhaspatihi Sanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Rutam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Bhaktaram Shanti, Shanti. So we were studying about how the solar systems are working. Итак, мы с вами изучали в прошлый раз, как Солнечная система работает. And how is the life of the beings, А также как свет существ, life of как the жизнь beings существ is manifested. проявляется. Because life is manifested by the consciousness of the sun in the form of his radiance. Потому что жизнь проявляется как сознание в форме излучения. As we have discussed earlier, Как our мы sun, обсуждали ранее, наше Солнце, the sun of our solar system, Солнце нашей Солнечной системы receives this light from above, получает этот свет свыше. and through the sun, И через Солнце this light этот свет is reaching to all the whole of the solar system. достигает всех и всего в Солнечной системе. When we consider our existence, Таким existence образом, of мы a being, получаем наше существование. so we have to remember Мы должны помнить, that our real existence is что наше реальное существование as the soul. как душ, So it is как души. Наше реальное существование – это существование как души, как душа. so it is the principle of sun in us, Это принцип Солнца, существующий в нас. and also we have seen yesterday that the principle of reflection as moon, Также мы вчера увидели, что принцип Луны, отражение, отражательный принцип Луны, and then there is the manifestation of the material aspect, matter. и вследствие их взаимодействия происходит, реализуется материализующий аспект материи. And that is how we have the form. И это то, каким образом мы получаем форму. So when we observe about our form or this body,
Когда мы осматриваем, исследуем свое тело и свою форму, So when we consider about the spirit and the body, и когда мы пытаемся понять различия между телом и духом, how we have to understand these two, because that is the highest principle, and this is very grossest principle, the matter, material aspect, the form. The body is grossest. Grossest means dense, gross. можете, если будешь? Better you decide. Оля. Otherwise you can't. So the spirit is the highest principle, Дух является высшим принципом, and then through the process of descending or condensation, и через процесс нисхождения then you have the и formation, конденсации он достигает состояния формы. then you have the formation of the matter, the body. И тогда происходит образование материи, из которой строятся формы. So, let us now Поэтому давайте узнаем, study about how is this process of manifestation is arranged. теперь давайте начнем изучать процесс, изучать, как процесс проявления организован, да, как он происходит. We have to always remember that there are Мы всегда должны помнить the three stages. One is consciousness, что всегда есть три стадии. Первая – это стадия сознания или этап сознания. that is highest level. И это высший уровень. And then the force Потом стадия силы and matter. и затем материя. These three are only different states of the one essence. И все они являются тремя стадиями, всего лишь тремя стадиями одной сущности. So Стадиями выражения одной сущности. when we think of our body, which is the material aspect, matter, И когда мы думаем о своем теле, которое является материальным аспектом, it is in a solid state or dense state. это твердое состояние. And then this force is what we call the energy which drives the matter, Drives. moves the matter. И то, что мы называем силой или энергией, это то, что движет материю. And
this is manifested by the highest state, that what we call consciousness. А это, в свою очередь, является проявлением высшего этапа и высшей стадии, которую мы называем сознанием. So, these appear or work as three, but in essence they are one. То есть они работают как три, но по сути они одно. Just for example, К примеру, you have the block of ice, у нас есть кусок льда, which is floating on water. который плавает на воде. So, this block of ice and water, in essence, they are only one. Этот кусок льда и вода, по своей сути, оно одно. But the difference is a difference in the state. Но разница между ними в состоянии, в котором пребывает та же самая субстанция. So the block of ice is in solid state and water is in liquid state. Кусок льда – это пребывание этой субстанции в твердом состоянии, а жидкость – это та же самая… Вода – это жидкое состояние. А вода – это жидкое состояние той же самой субстанции. We know that these two are interchangeable. Мы знаем, что эти два, они могут переходить из одного состояния в другое. So the water can be transformed into block of ice and a block of ice can be transformed into Вода water. может быть трансформирована в кусок льда, и лед может быть трансформирован в воду. And again the water can be transformed into vapor. That is another state. И кроме того, вода может быть трансформирована в другое состояние, в пар. Это его следующее состояние, трансформация. Therefore, the same substance Таким образом, та же самая субстанция, which exists in different states, которая существует в различных состояниях, in each state it has its different property. в каждом состоянии имеет разные свойства, обладает разными свойствами. We know these facts, but we are not mindful of this. We do not observe this. Эти факты нам известны, но мы над ними не размышляли. The block of ice has its own properties, weight, volume and all these things. Кусок льда имеет свои свойства, вес, форму, твердость и так далее. If you throw block of ice upon my face, it can hurt. Если вы бросите кусок льда в мою голову, то все равно меня ранит. So, in this manner we have to understand the relationship between this Таким же consciousness, самым force образом мы and можем matter. понять взаимоотношения между сознанием, силой и материей. В том смысле, что это выражение одной и той же субстанции. So essentially all these states are, the essence of all these states is consciousness. It is only consciousness that is manifested in all states. Это всего лишь одно и то же сознание, которое проявляется в своих различных формах и стадиях. And all this process of manifestation is governed by laws. И все эти процессы выражения, они управляются законами. So these laws are eternal. И эти законы вечные. And these laws, they operate, they work as the properties of space. И эти законы работают как качество пространства. So the prime property of space is pulsation. Способности нашего пространства является пульсация. Pulsation means, Первое, первейшее. not pervasion, pulsation. Pulsation. So pulsation means expansion and contraction. Yes, yes.
It's first. Privation is not provided, but first, First. in Russian. Huh? First, первейшее. Yeah, Most first. first. So, it is an alternation of expansion and contraction. That is what we call pulsation. Пульсация — это расширение и сжатие. Чередование процессов расширения и сжатия называется пульсацией. The whole creation itself Все творение само по себе is explained as the exhalation and inhalation of the Lord of this creation. объясняется как процесс выдоха и вдоха Творца Вселенной. So that is symbolically it is explained in the scriptures Это символически объясняется в священных писаниях. that when that person, the Lord of the universe, Что when he breathes out, следующим образом, что когда Господь, Создатель Вселенной, выдыхает, when he breathes out, there is the existence of this whole creation. то происходит Существование, проявление, проявление. происходит проявление всей нашей материальной Вселенной. When he again breathes in, everything goes into himself. И когда он вдыхает, то все входит обратно, все возвращается обратно в него. That is what we call pralaya or dissolution. Этот процесс последний называется пралая или растворение. So just like how we are breathing out, breathing in, he also breathes out and breathing in, Точно так with же, alternate succession. мы просто дышим, точно так же дышит и он, выдыхая, вдыхая Вселенную. He has given us great breath in sacred In doctrine. secret doctrine, Blavatsky says that it is the great breath, breathing. Дыхание. Breath. Great. Блаватская в тайной доктрине называет это великим дыханием. Because every being has this process of inhalation and exhalation, and the inhalation and exhalation of the Lord is great breath. Поскольку каждое существо имеет эту способность вдыхать и выдыхать, поэтому наивысшее существо называют великим дыханием. So the rays of the light of the sun Лучи солнца таким образом they get transformed and transformed into different states. они постоянно трансформируются в различные состояния Until the state of matter. И До состояния до материи. состояния материального состояния вещества. And what we know as of, for example, for our existence, we are exhaling and inhaling and exhaling. И то, что мы знаем как процесс вдоха и выдоха, We know that while inhaling, we are inhaling oxygen. мы знаем, что мы вдыхаем и вдыхаем кислород. When you ask the scientist what is oxygen, then he says it is combination of, it is a gaseous substance, but how it is formed, Если мы спросим у ученых, что такое кислород, они скажут, что это комбинация элементов, что это газообразное состояние вещество, но как оно сформировано. so because without oxygen we have no life, we know. И мы знаем, что без кислорода мы не можем иметь жизни. So Нам this- известно. This oxygen, what we know as oxygen is nothing but a state of transformation of the light of the sun. И то, что мы называем кислородом, является одним из этапов трансформации Солнечного света. солнечного света, солнечных лучей.
And another such transformation is what you know as hydrogen. Another Водород. И второе вещество, которое участвует в этом, это водород. So consequently, with the interaction of these two, you have the formation of water. So what we know as water is nothing but it is also a form, transformed form of the sunlight only. И это второе вещество, взаимодействие которых, что это? Взаимодействие кислорода и водорода дает воду. Взаимодействие Твое двух этих это элементов, кислорода и водорода, значит, создает воду. И водород точно так же, как и кислород, является формой трансформации солнечной энергии, солнечного света. And then you have the matter of this earth has also further transformation of this sun's ray. И таким образом Земля нашей точно так же трансформируется под воздействием солнечного света. точно так же и вся материальная, вся материя Земли, она является результатом трансформации солнечного света. And then you have the interaction of what you have seen as water and what you have seen as the earth with all its minerals. Далее мы видим взаимодействие того, что мы называем вот землей, водой, минералами. And then with the interaction of the rays of the moon, И затем под воздействием лучей Луны you have the phenomenon of germination. мы получаем процесс, феномен зарождения, оплодотворения. So how this illumination, this rays of the sun, which is on the higher conscious level, through all these transformations, it is making all this phenomenon possible. Это то, каким образом единый источник энергии, который исходит из Солнца, приводит к тому, что все эти феномены, все эти процессы становятся возможными. So that is why По этой причине a worship or meditation of the sun god is very common in all the ancient traditions. По этой причине поклонение Солнцу Очень обычно. является, существует во всех верованиях и религиях, очень распространено. In all the scriptures you find Во всех священных писаниях вы найдете this tradition of worship of the sun god. эти традиции поклонения Богу Солнца. Even the expression or the name of the sun god also И даже имя Господа Бога, оно также, Даже выражение имен Господа Бога. Различных имен Господа Бога. даже выражение имен, различные выражения имен Господа Бога. from all the ancient traditions. Во всех древних традициях. So for example, you see very interesting thing. There is a word called soul, S-O-L. Есть очень интересная вещь, слово «сол», Means sun. которое означает «солнце». Санскрит, In Sanskrit, it is Om. на санскрите это слово That also denotes звучит sun. как «ом». That also signifies sun. Слово «ом» также обозначает солнце, обозначает также и солнце. And in another ancient language, it is On. На другом древнем языке оно звучит как «он». Now the total word is, see what happened, Solomon. Если мы соединяем все три названия солнца на разных Sol, языках, Om, On,
combined Solomon. Значит, получается слово Соломон. So in the Bible you see what? In the Old Testament Solomon means it is sun god. И если мы почитаем Библию, то под Соломоном имеется в виду Бог Солнца. That is the common, that is why all scriptures are common, it is the same wisdom given through all scriptures. По этим признакам мы можем понимать, что все священные писания это общие единые знания, поскольку они исходят из одного источника и созданы по одним и тем же принципам. Another example, such interesting thing I will tell you. Другой очень интересный пример я вам сейчас расскажу. Now you know the word Brahma. Вы уже знаете слово Брахма. So there is a word in Sanskrit. Это слово санскритское. Brahma means starting from Brahma. Значит, буква А, она указывает на то, что начинается от Брахмы. То есть все исходит от Брахмы. То есть на санскрите это А и Брахма. Because the whole creation came out from Brahma, so Brahma means starting from Brahma. Сочетание слов А Брахма означает, что все произошло от Брахмы. Then in another scripture you have the word Abraham. И в Ветхом Завете, в других священных писаниях мы знаем имя Абрахам. When you read the Old Testament, this Abraham, who is this Abraham? It is also the same indication. И когда мы читаем в священных писаниях, кто такой Абрахам, если мы видим, что Авраам, ну да, Авраам это значит, тот же самый, по Писанию это та же самая сущность. In the Old Testament, the God of Abraham, so that is how it is referred. When it came to another scripture, then it has taken in another word, Ibrahim. В других священных писаниях есть другое слово Ибрахим, которое по сути то же самое. Маслинс. Islamic. В исламе Ибрагим имеется в виду та же самая сущность. So in any tradition, the origin is like this. Происхождение любой традиции, оно значит, из одного источника. Это указывает на то, что происхождение любой древней традиции произошло из одного источника. That is what is also very well explained by Madam Blavatsky. Блаватская тоже очень хорошо это объясняет в своих трудах. When you study the book of Blavatsky, Isis Unveiled, they say, before Secret Doctrine. Yeah, we know in Russian, Unveiled Isis. Yeah. В работе «Разоблаченная Изида» Блаватской, которая написала до тайной доктрины. So, she gives all this foundation of all these things and how the commonness is there. Показывает основание всех этих вещей и то, что они имеют много общего и единый источник происхождения. Now, yesterday I was telling you about the 12 solar systems, 5 plus 7. Итак, я вчера говорил о 12 солнечных